ایک حیران کن سوال، کیا فرشتے گناہ کر سکتے ہیں؟ وہ نورانی مخلوق جو ہر وقت اللہ کی تسبیح پر مامور ہے، کیا وہ قتل، زنا اور شراب پینے جیسا کبھی گناہ کر سکتی ہے؟ یہ سوال سننے میں تو عجیب ہے، لیکن بابل کے قدیم کھنڈرات میں صدیوں سے ایک ایسا راز دفن ہے جو اب بھی انسان کو لرزا رہا ہے۔ یہ داستان دو ایسے فرشتوں کی ہے جو اپنی پاکیزگی پر غرور کرنے لگے، لیکن جب انہیں زمین پر بھیجا گیا تو اپنے نفس کے جال میں ایسے پھنسے کہ آج تک وہ بابل کے ایک اندھے کنویں میں الٹے لٹک رہے۔ اس کہانی کا ایک اور کردار زہرہ نامی ایک عورت جس نے ان دونوں فرشتوں کو بہکایا، لیکن آج وہ بھی آسمان کا ایک ستارہ بن کر رہ گئی ہے۔ آج ہم تاریخ کے ان ممنوع اوراق کو پلٹنے لگے ہیں کہ جن میں ہاروت اور ماروت کی حقیقت چھپی ہے۔ اس کہانی کی ترتیب کو سمجھنے کے لیے ہمیں مدینہ منورہ کے اس عظیم واقعے تک پہنچنا ہوگا جو اس کہانی کی بنیاد ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک عورت آئی جو زارو قطار رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میں نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، وجہ کیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی، میں نے جادو تو نہیں کیا، لیکن جادو سیکھنے کے لیے بابل کے ان دو فرشتوں کے پاس ضرور گئی تھی۔ عورت کہتی ہے کہ جب میں بابل پہنچی تو میں ہاروت اور ماروت کا ٹھکانہ ڈھونڈنے لگی۔ جب مجھے ٹھکانہ مل گیا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے جادو سکھایا جائے، لیکن وہ کہنے لگے کہ ایسا ہرگز نہ کرو، ہم تو آزمائش میں مبتلا ہیں اور تم کفر ہرگز نہ کرنا۔ لیکن میں باضد رہی اور کہنے لگی مجھے جادو سکھایا جائے، تو وہ دونوں فرشتے کہنے لگے پھر تمہیں ایک آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ میں نے کہا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں ایک تنور میں پیشاب کرنا ہوگا۔ پہلے تو میں ڈر گئی اور 2-3 بار اس تندور کے قریب گئی، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کار میں نے اس تنور میں پیشاب کیا تو ایک گھناؤنا منظر دیکھا کہ میرے جسم سے ایک لوہے کا لباس پہنا ہوا کوئی شخص نکلا اور آسمانوں کی طرف اڑ گیا۔ فرشتوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ماجرا ہوا ہے؟ تو میں کہنے لگی کہ میرے جسم سے ایک بھیانک چیز نکلی اور آسمان کی طرف اڑ گئی۔ تو فرشتے کہنے لگے بے شک وہ تمہارا ایمان تھا جو تمہارے جسم سے نکل کر پرواز کر چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دو فرشتے آخر تھے کون کہ جن کے پاس لوگ آ کر جادو سیکھتے اور اپنا ایمان ضائع کر دیتے تھے؟ اس سارے فلسفے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس گفتگو کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو آسمان پر فرشتوں اور اللہ رب العزت کے درمیان ہوئی۔ جب زمین پر انسان کے گناہ، قتل و غارت اور فساد بڑھنے لگا تو آسمان پر فرشتے تعجب میں مبتلا ہوئے اور بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کرنے لگے کہ اے باری تعالی، جسے زمین پر تو نے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے وہ تو قتل و غارت کر رہا ہے اور فساد برپا کر رہا ہے۔ اگر ہم زمین پر ہوتے تو ہم ہر وقت تیری حمد و ثنا بیان کرتے رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو انسان کی کمزوریوں اور مٹی کی تاثیر سے واقف تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کے اندر شہوت اور غضب کو رکھا ہے، اگر یہ کمزوریاں میں تمہارے اندر بھی ڈال دوں تو یقیناً تم بھی وہی کچھ کرو گے جو انسان کر رہا ہے۔ پر فرشتے اپنی عصمت پر اور اپنی معصومیت پر تکبر کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہم ہرگز تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ جب انہوں نے یہ جواب دیا تو اللہ رب العزت نے ان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج رکھ دیا۔ حکم ہوا کہ تمام فرشتوں میں سے 2 ایسے فرشتے چنو جو سب سے زیادہ عبادت گزار اور پرہیزگار ہوں۔ پس پھر 2 نام سامنے لائے گئے، ہاروت
और मारूत, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके अंदर इंसानी सिफात को डाला, यानी शहवत, लज्जत, नफसानी ख्वाहिशात और गुस्सा डालकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन में बाबुल के मुकाम पर उन्हें उतार दिया। जमीन पर भेजने से पहले उन्हें एक सख्त वार्निंग दी गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुम्हें जमीन पर भेजा जा रहा है, वहां जाकर इंसाफ के साथ फैसले करना और 4 काम हरगिज मत करना। सबसे पहला, मेरे साथ किसी को भी शरीक न ठहराना, किसी को न हक कत्ल हरगिज मत करना और शराब बिल्कुल ना पीना और जिना के करीब भी मत जाना। दोनों फरिश्ते बड़े एतमाद के साथ जमीन पर उतरे। शुरू वो दिन भर लोगों के दरमियान इंसाफ से फैसला करते और रात को इसमें आजम पढ़ के आसमान की तरफ चले जाते। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि नफ्स का सांप उनके अंदर जाग रहा है। फिर उनकी जिंदगी में वो मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनकी अदालत में एक औरत दाखिल हुई। रवायात में आता है कि उसका नाम ज़ोहरा था। वो हुस्नो जमाल में अपनी मिसाल आप थी। हारूत और मारूत की नजर जैसे ही उस पर पड़ी तो इंसानी जज्बात ने तकवा पर गलबा पा लिया और वो फरिश्ता सिफत वजूद जो सदियों से अल्लाह की इबादत कर रहे थे, एक औरत के हुस्न के सामने कमजोर पड़ गए। हारूत और मारूत ने ज़ोहरा को पैगाम भेजा और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। ज़ोहरा ने इनकार करते हुए एक शर्त रख दी। कहने लगी कि जब तक तुम मेरे बताए हुए काम नहीं करते तब तक मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा नहीं करूंगी। और उसने उनके सामने 3 रास्ते रख दिए। ज़ोहरा कहने लगी कि पहला रास्ता ये है कि चूंकि मैं बुत परस्त हूँ, लिहाजा ये चाहती हूँ कि तुम भी बुत परस्ती करना शुरू कर दो। और अगर ये मुमकिन नहीं तो दूसरा रास्ता ये है कि मैं शादीशुदा हूँ, लिहाजा ये चाहती हूँ कि मेरे शोहर को तुम दोनों कत्ल कर दो। और अगर ये भी मुमकिन नहीं तो तीसरा रास्ता ये है कि तुम दोनों मेरे सामने बैठकर शराब पीना शुरू कर दो। हारूत और मारूत आपस में मशवरा करने लगे कि हम तो खालिके कायनात को देख चुके हैं, हम कैसे बुत परस्ती कर सकते हैं, लिहाजा इसे रहने देते हैं। फिर उन्होंने मशवरा किया कि किसी को कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है, ये भी नहीं करते। लेकिन जब शराब पीने की बात आई तो कहने लगे कि शराब को पी लिया जाए, जब नशा उतरेगा तो हम रब से माफी तलब करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माफ फरमा देगा। आखिरकार शैतान अपने हरबों में कामयाब हो गया। वो हरबा जो वो हर इंसान पर आजमाता है कि गुनाह को छोटा करके दिखाता है। हारूत और मारूत ने शराब को छोटा गुनाह समझा और पीना शुरू कर दिया। और जब वो नशे में धुत हो गए तो फिर उन्होंने वो बाकी गुनाह भी कर दिए कि जिनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना फरमाया था। सबसे पहले उन्होंने नशे में धुत होकर ज़ोहरा के साथ कुर्बत इख्तियार की और फिर जब इस कुर्बत के दौरान उन्हें ज़ोहरा के शोहर ने देख लिया तो उन्होंने उसके शोहर को भी कत्ल कर डाला। और आखिर में उन्होंने वो इस्मे आजम कि जिसको पढ़कर वो आसमान की तरफ परवाज करते थे, वो इस्मे आजम भी ज़ोहरा को बता दिया। कुछ इस्राएली रिवायात में ये आता है कि ज़ोहरा ने जब इस्मे आजम सीखा तो वो आसमान की तरफ परवाज करने लगी, लेकिन उसे आसमान से नीचे ही मसख कर दिया गया और एक सितारा जिसे हम ज़ोहरा कहते हैं उस शक्ल में तब्दील कर दिया गया। और हारूत और मारूत जब उसके पीछे आसमान की तरफ परवाज करने लगे तो उनके परों को काट दिया गया। अब वो ना फरिश्ते रहे थे ना ही मुकम्मल इंसान, बल्कि वो एक मुजरिम बनकर रह गए थे। जब नशा उतरा तो उन्हें अपनी तबाही का एहसास हुआ। गुजारो कतार रोने लगे और रोते हुए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे कि आप अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश कीजिए। उनकी सिफारिश की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया
कि अजाब तो तुम्हें मिलेगा, इख्तियार ये है कि तुम दुनिया का अजाब पसंद करो या आखिरत का अजाब। तो फरिश्ते सोचने लगे कि अगर आखिरत का अजाब चुन लिया गया तो वो सख्त भी होगा और कभी खत्म ना होने वाला होगा, लिहाजा उन्होंने दुनिया के अजाब को पसंद किया। बस फिर उस दिन से लेके आज तक वो बाबुल के एक कुएं में उल्टे लटक रहे हैं और क़यामत तक इसी तरह उल्टे लटकते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में हारूत और मारूत का जिक्र किया है और ये फरमाया है कि ये जादू सिखाते नहीं हैं मगर जब तक ये ना कहा जाए कि हम तो आजमाइश हैं, तुम कुफ्र ना करो। लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस इल्म को सीखते हैं और लोगों में यानी कि मियां बीवी में जुदाई डालते हैं। आज भी बाबुल के खंडरात में ये दास्तान गूंजती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि नफ्स कितना ताकतवर दुश्मन है। वो फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह को देख रखा था वो भी अगर इस नफ्स के हाथों जलील हो सकते हैं तो हम आम इंसानों की क्या हैसियत है। हारूत और मारूत का अफसाना वो आईना है जो हमें दिखाता है कि तकब्बुर चाहे इल्म का हो या इबादत का इंसान को ले डूबता है और बुराई चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो वो दूसरी बुराइयों का रास्ता खोल देती है।